वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब प्रसिद्ध सिख बीबियां भाग तीजा पन्ना नंबर 12। लैणा जी सवेरे ही मूँह हनेरे उठ के साथ पास पुजे ते सब नूं कहा कि ओह हुण साथ नाल नहीं जा सकणगे। जिस देवी के दर्शनां लई असीं जांदे हां उस नूं तां इत्थे झाड़ू की सेवा करदिआं देखिआ है। अत उच्चा गुरु नानक दा दरबार है। साथ ने गुस्सा मनाया, जलियां कटियां भी सुनाईआं, देवी दे सराप दे डर भी दित्ते। पर आप जी ने कहा जद मंजिल मिल जावे तां राही फिर भटकदे नहीं। करतारपुर ही संगत दा रस माणदे रहे। गुरु नानक साहिब की शख्सियत का अजिहा प्रभाव पिया कि तन मन ही अर्पण कर दिता। घर परत के फिर जब दर्शनां नूं करतारपुर आए तां एक ਨੂਣ ਦੀ खिट्टी सिर ते चुकी हुई सी, जिस दा भाव यह सी कि हुण एक सवास भी हराम नहीं करांगा। उस समय जो माता खीवी जी ने दृढ़ता दसी वह देखण सुनन नाल ही संबंध रखती है। लैणा जी नूं वापस जथे नाल ना आया वेख लोकी माता खीवी जी नूं तरह तरह दीआं गल्लां कहण, पर माता जी सदा यही कहण कि उन्हां दी रज़ा विच ही मेरी खुशी है। यह ना भुलना कि भाई दासू जी ते बीबी अमरो का जन्म भी हो चुका सी। माता खीवी नूं जद लोकां मुड़ मुड़ आके कहना कि तेरा पति तां छड्ड छडा साधु हो गया है तां उन्हां भरोसे नाल कहा जे ओह गोदड़ी पाएगा तां लीरा हटासा जिस नाल रखेगा उस नाल ही रवांगी। खीवी जी का हर वक्त पति का साथ देना किसी सीता सवित्री तो घट नहीं। गल असल यह है कि माता खीवी पति के सुभाव नूं जाण गई सी। खीवी जी यह भी पहचान गए सन कि उन्हां दा मन दुकान विच नहीं लगदा, भगती दृढ़ करन लगे हुए हन। तां भी आप जी ने इतना ही कहा बाहर ना जाओ, घर रह जोग कमाओ, जिवें तुसीं आखोगे मैं उसे तरह टुरांगी, तुहाडे तप विचकार रोड़ा ना अटकासा। लैणा जी ने कहा भलीए तैनूं भुलेखा है, जिथे मैं जा रहा हाँ उत्थे गृहस्थ विच रह के जोग कमाउण दी गल सिखाई जांदी है। यह सुन खीवी जी ने खिड़े मत्थे जाण दिता, पर गृहस्थ दा सारा भार भी उन्हां ते आ पिया। शायद इसे लई बलवंड जी ने कहा सी कि गुरु अंगद देव जी बहुत ही वड्डे हन, जिन्हां गोए उठाली है, संसार दा भार चुक्या है, पर घर दा भार खीवी जी ने ही उठाया है। बच्चे बहुत छोटे सन, पूरी पालना कीती। जे लैणा जी गुरु नानक देव जी कोल रह के सेवा मगन सन तां खीवी जी भी सेवा शब्द ते संगत विच लीन हो रहे सन। लैणा जी 7 साल 1532 तो 1539 करतारपुर विच रहे। जद 1539 विच लैणा जी तो गुरु नानक दा रूप हो गुरु अंगद बने ते गुरु नानक देव जी दी गद्दी ते बैठे तां खीवी जी उत्ते वड्डी जिम्मेवारी आ पई। जो बूटा गुरु नानक साहिब ने लगाया उसकी राखी करन दी हुण बहुत ही लोड़ सी। यह वड्डी कुर्बानी सी। जे शब्द की राखी गुरु अंगद देव जी कर रहे सन तां संगत सेवा की संभाल माता खीवी जी कर रहे सन। जरा गौर करना कि कितनी वड्डी जिम्मेवारी सी। जिस सिक्खी दे छट्टे गुरु नानक जी ने उदासी कर 4 कुंटां विच मारे सन उस नूं टिक के एक थां जल देण दी लोड़ सी। सारी हयाती गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब तो बाहर ना गए। फिर मते पुत्तर पुत्तर पने दे मान विच आ कोई मन आई ना करन यह हुक्म दे रखिया सी कि धर्मसाल वाल नहीं झाकना। चढ़त गुर ढिग आए जो सब लंगर लावे, अभ्यागत सिख संगतां सब को बरसावे। ते माता जी नूं आग्या दित्ती हुई सी कि सेवा दिल लगा के करनी। तख्त उत्ते बैठदे सार ही हमायूं बादशाह शेर शाह कोलों भांज खा के खडूर साहिब आया। गुरु जी अपने ध्यान विच ही बैठे सन। उसने तलवार दे कब्जे ते हथ रख के चाहया कि गुरु जी नूं शहीद कर देवे। कब्जा उसदे हथ नाल ही चिमट गया ते गुरु जी ने फरमाया जिस वेले तलवार चलाउण दा समां सी तैथों कुछ ना बणिया, हुण फकीरां ते तलवार कढण जां हथ उठाउण दा की भाव। हमायूं ने बचन सुन के गुरु जी दे चरण फड़ लए ते मिन्नत तरला कीता। सूरज प्रकाश दे शब्दां विच कहा शेर शाह सो कुछ ना बसायो, खड़ग तन हम पर चल आयो, कायर भयो भाज कर आवा, हमर सूरता चह दिखावा। हमायूं जद हथ जोड़ पूछया कि उस नाल ऐसा क्यों होया है, दर बदर क्यों होया हाँ, तां जुर्रत दी मूरत गुरु अंगद देव जी ने फरमाया कब बेअदली कीन महानी, या तो भयो तोहे तिरस्कारा।
गुरु अंगद देव जी ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। शायद यही कारण लगता है कि आप जी ने पक्की मजबूत जड़ लगन तक कोई उदासी या प्रचार का दौरा ना किया। यह इतिहासिक सच्चाई है कि आप जी गुरु पदवी संभालन उपरंत हरि के पत्तन तो अगे भी नहीं गए। जिथे गुरु नानक जी ने एक अंदाजे मुताबक 30,000 मील का पैदल सफर किया सी, उत्थे गुरु अंगद देव जी का एक थावे टिक बैठना, बूटे की राखी करना एक बहुत वड्डा कारनामा सी। यह भी अपने आप विच एक बहुत वड्डी कुर्बानी सी। शबद ते साखी की संभाल उन्हां दे होर वड्डे कारनामे सन। उस समय धर्मवाड़ी की देखभाल माता खीवी जी ने अपने जिम्मे लै लई। बाहरों आई भेटा ते लंगर की संभाल कोई छोटा जिहा काम नहीं सी। माता जी खडूर साहिब बहुत तड़के उठते ते घर के कामकाज तो वेले होके लंगर की संभाल विच लग जांदे। माता जी की निगरानी हेठ सब रज रज भोजन छकदे। फकीर अभ्यागत आए साधु अते संगतां सब दुआवां ही दे के जांदे। पुत्रां नूं भी नित आखदे कि सेवा करके नाम कमाओ। माता जी ने बाबा बुड्ढा जी, भाई जोध रसोईया ते भाई किदारा जी नूं वख-वख कारज सौंप दिते। बाबा जी संगत की चौकी की संभाल करदे। भाई किदारा जी रसद पानी जुटांदे ते भाई जोध रसोईया नाल हो लंगर तैयार करदा। माता जी लंगर तैयार हो जाण ते अपनी निगरानी विच आप प्रसाद वरतांदे। मजाल कि किसी नूं वध घट जां उचेचा दिता जांदा, तोट तां कदे पैंदी ही नहीं सी। तोट ना आवी खट्टी है दे शब्द तां ही बलवंड जी ने लिखे हैं। माता खीवी जी ने लंगर चलाया ते भेटां दी खुली वरतों जिवें कीती, ओह अखान ही बन गया है। सिख इतिहास विच साखी आउंदी है कि जद गुरु अंगद देव जी खडूर आए सन तो माता खीवी जी ने उस समय अपने लिए आग्ञा मंगी ते गुरु जी ने बख्शिश करदे फरमाया सी, जदों मेरे दाते दातार ने शब्द दौलत वंडण दी आग्ञा कीती सी तां तेरे हिस्से अन्न देग दा कड़छा आया सी। वरता ज्ञानी ज्ञान सिंह जी तारीख ए खालसा दे हिस्सा पहला जिल्द दूजी दे पन्ना 560 ते 561 ते लिखदे हन कि हर वेले गुरु अंगद देव जी दे पास सत्संग दा परचा, लंगर दा खर्चा ते हरी दा चर्चा बने रहिंदे। चर्चा गुरु अंगद पातशाह करदे ते लंगर दी संभाल माता खीवी जी। गुरु अंगद देव जी ने हुक्म दे रखिया सी कि उन्हां सामने माया दा जिक्र कदे ना कीता जाए। आपन ढिग माया विवहारा, जिक्र जतन देह किस वारा। माता जी दा सुभाव भी बहुत मिठा सी। खडूर साहिब टब्बर विच रहिंदियां कदे किसे नाल गिला नहीं कीता, सगों मिठा बोल के सब नूं अपने वाल कर लैंदे। कोई उन्हां दे सुभाव अगे कुछ ना बोल सकदा। माता खीवी जी अपनी दोहरी जिम्मेवारी नूं बड़े सोहणे ढंग नाल निभा रहे सन। गुरु अंगद देव जी नूं भेट कीती माया अपने निज जां टब्बर लई कदे वरतन तक ना दित्ती। माता खीवी जी आप घरों अणचोपड़ी रोटी पका के लियाउंदे, पुत्रां नूं अपनी दुकान करन लई किहा होया सी। भेटां नूं निज लई वरतना गुरु अंगद देव जी ठीक नहीं समझदे सन। उन्होंने अपने बेटे को हुक्म दे रखा था कि तुम अपनी मुआश दुकानदारी या काश्तकारी से हासिल करो। यह पूजा का माल तुम्हारे लिए जहरे कातिल है। चुनाची ओह उन्हीं के अरशाद के मुआफक अमल करते थे। जो कुछ आउंदा लंगर विच पैंदा। लंगर विच खीर कड़ाह सब कुछ बनदा, पर गुरु अंगद देव जी ओह कुछ खांदे जो माता जी घरों पका के लियाउंदे। तवारीख गुरु खालसा पन्ना 528 हिस्सा पहला विच यह लिखिया मिलता है कि गुरु अंगद देव जी अठी पैरी जौ की रोटी खांदे, जो अणचोपड़ी मोटी कच्चे पाव दी हुंदी सी। जो कुछ लंगर लई आउंदा लंगर जां धर्म दे कम्मां विच खर्च कर दिंदे। तारीख ही पंजाब किरत कन्हैया लाल विच भी यह लिखिया है कि गुरु जी अपने हत्थां नाल मेहनत करदे ते उस दी आमदनी नाल भोजन खांदे। माता जी किसी नूं भुखा नहीं सन देख सकते। जदों एक बारी यह देखिया कि मुख रसोईया भाई जोध जी जूठियां पत्तलां विचों चुण चुण खांदा है, तां आप जी ने कोल बिठला के हथी भोजन करवाया। भाई जी नूं समझाया कि इतनी निमरता भी ना रखो कि हीण भाव ही पैदा हो जावे। स्वच्छ हिरदे विच स्वच्छ भोजन चाहिदा है। जपीए नाम जपीए अन्न। माता खीवी जी ने बच्चियां नूं घर गृहस्थी दे नाल कोल बिठा के बाणी भी याद कराई। ऐसी सिक्ख्या दत्ती कि उन्हां कदे ना विसारी। बीबी अमरो जी की उदाहरण देनी ठीक रहेगी।
ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੰਠ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਉੱਠ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਨ: ਜਾਲੀ ਰੈਨ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੈ, ਛੂਟਸ ਮੂੜੈ ਕਵਨ ਗੁਣ। ਮਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਸੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ। ਜਰਾ ਕੁ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਨਿੱਤ ਮਾਂ ਖੀਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁੜਤੀ ਨੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਖੀਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਜਦ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਸਰਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਚੁਕਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਾਹੂ ਕੇ ਕਰ ਬਿਦੈ, ਸਭ ਕਰਤਾਰ ਅਧੀਨੇ। ਗੁਰੂ ਬੰਸਾਵਲੀ ਚੰਦੋਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਤੇ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਕੋ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਠਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਇਹ ਚੁੱਕੇਗਾ ਸਾਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਇਆ। ਦਾਸੂ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪੂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਆ, ਦਾਸੂ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਕਹੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਵੰਦ ਵਡਿਆਈ, ਦਾਸੂ ਦਾ ਕਰੋ ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ, ਹੱਥ ਲਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੋਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਾਤੂ ਜੀ ਸਿਧਾਸਣ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕੋਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਕਰੜੇ ਆ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੱਸੀ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਦਾਤੂ ਦਾ ਪੈਰ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਉੱਠਣ ਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਤੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਖਡੂਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿੱਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਠਾਈ। ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਭੋਜਨ
सदा ही पकदे रहिंदे सन ते हर किसी नूं इक्को जिहा हिस्सा मिलदा सी। आप गुरु जी जौआं दा अलूणा दलिया खांदे सन ते दिन रात वाहिगुरू दी याद विच रहिंदे। लंगर विच चौहां वर्णां दे लोग एक थां प्रसाद छकदे सन। जो भी दर्शनां लई हाज़र हुंदा उस लई शर्त हुंदी सी कि पहला लंगर दा पवित्र प्रसाद छक के आवे। पहले पंगत पाछे संगत गुरु जी दा हुक्म सी। जे कोई लंगर दा प्रसाद ना छकदा उसनूं दर्शन नसीब ना हुंदा। गुरु अमरदास जी भी लंगर दे भांडे रात नूं खाली करके ही सौंदे, अपने निज लई कुਝ ना रखदे जां संभालदे। माता खीवी जी एक अत खैरे सुभाਅ दे मालक, शर्म दे पुतले, अकल दे कोट, दाते, हथ खुले, धर्म दी मूरत, सदा रजा विच राजी ते हमेशा खेड़े विच रहण वाले ऐसे व्यक्ति सन जिन्हां दी संगणी छा सदा ठंडक पहुंचाउंदी रहेगी। भावें काफी बिरध हो गए सन पर लंगर की निगरानी पूरी तरह करते। जद अमृतसर वसिया तो आप जी कुछ चिर उत्थे भी आके सेवा करते रहे। सन 1582 विच खडूर साहिब भी अकाल चलाना किया अते गुरु अर्जन देव जी ने आप आके हत्थी संस्कार किया। माता खीवी जी ने जो सेवा की रीत चलाई वह हुण तक चलती आ रही है। जे पहली सिख बेबे नानकी सी तां पहली सेविका माता खीवी जी सन। माता विराई जदों बाल जन्म लैंदा है तद तो ही रिश्तियां दी डोर उस नाल बननी शुरू हो जाती है। जन्म देण वाली मां कहलाउंदी है, उंगल पकड़ के चलना सिखाउण वाला बाप, चाचा जिसनूं देखदे सार चाह चढ़ जांदा है। मासी विच तां बाल मां दा ही रूप देखदा है। मां सी जो होई। जद नानके घर वल तकदा है तां दो मावां दा प्यार इक्को मां विच देखदा है। दादी दादा तां वार-वार वारने जांदे हन। उस पोतरे विचों ओह अपना बालपन जिउंदा महसूस करदे हन। इसे तरह रिश्तिਆਂ विचों एक बड़ा प्यारा निराला ते मिठा रिश्ता भूआ दा भी है। भैण नूं प्यार तां हुंदा ही है पर जद उसका बच्चा उसनूं भूजी आखदा है तां ओह प्यार होर भी डूंगा हो जांदा है। माता विराई जी भी गुरु अंगद देव जी नाल इसे प्यारे रिश्ते कारण बज्जी हुई सी। गुरु नानक देव जी की बाणी नाल तां उसनूं प्यार सी ही पर जद गुरु अंगद देव जी भूआ कारण बहुत मान देंदे तां उसकी भी खुशी नहीं झल्ली जांदी सी। विराई जी तां बहुत समा पहला ही गुरु घर नाल जुड़े हुए सन। गुरु नानक जद मते दी सरह आए सन तां ओह उस समय तो ही सिੱਖੀ विच परपक्क हो गए सन। बाबा फेरूमल जी की विराई मूँह बोली भैण सी। बाबा फेरूमल जी के 4 भरा सन, वड्डा राजानी, दूजा गुरिया, तीजा फेरूमल अते चौथे अर्थीमल सन। फेरू जी दे नानके मग्गोवाल गुजरात तो मते दी सरह आ गए सन। उत्थे ही उन्हां पढ़ाई लिखाई कीती। फेरूमल जी फारसी दे ज्ञाता सन। हिसाब किताब भी चंगा करन लग पए सन। नानकिया दे दोतरे दा रिश्ता भी पिंड विच ही कर दिता। घरवाली दा नां रामो सी। फेरूमल जी दान पुण्य भी करदे ते वपार भी। फेरूमल जी हर साल देवी दर्शनां लई जांदे सन। जद वपार विच कुछ घाटा पै गया तो आप जी ने चौधरी तख्तमल जो इलाके के मुखी सन पास नौकरी कर लई। इसे तख्तमल की एक बेटी विराई सी। विराई जी अपने 7 भरावां दी कल्ली भैण सी जिस कारण इसनूं 7 भराई भी आख्या जांदा सी। कुछ इतिहासकारां ने उन्हां नूं निहाली करके भी लिखिया है पर सब दी जुबान ते जो नाम चढ़िया ओह केवल विराई ही सी अते इसे नां नाल ओह प्रसिद्ध होए। विराई जी का सुभाव बहुत ठहरिया होया सी। उन्हां दी समझ बहुत उच्ची सी। शर्म जिसनूं इस्त्री का गहना आखदे हन उन्हां विच सी। चेहरा हमेशा हसूं हसूं करदा रहिंदा। पिता जी भी इकलौती बच्ची होण करके बहुत लाड़ लडाउंदे। भरा भी बड़ा ही प्यार करदे। विराई जी का विआह खैरियां दे खडूर चौधरी महिमे नाल सन 1504 नूं हो गया सी। गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत समाउण तो बाद जद गुरगद्दी गुरु अंगद देव जी नूं सौंपी गई तां पुत्तरां बिरादरी ते इरखालूआं ने काफ़ी बिखेड़ा खड़ा किया। उन्हां लोकां दा ख्याल सी कि गुरु अंगद देव जी करतारपुर ही टिक जाणगे पर उन्हां नूं गुरु पातशाह दे हुक्म याद सन कि पुरखा पार ब्रह्म दा पंथ करना है, नाम जपाउणा। जद गुरु अंगद देव जी ने देख लिया कि उन्हां दे उत्थे टिकण नाल झगड़ा होर वधना है तां पार ब्रह्म दा पंथ साजण लई खडूर साहिब विखे आ गए। साडे साखीकारां ने भी लिखिया है, पिखियो जब बढ़त फासांद पाए हुक्म गुरकेर आए खडूर थिराए।
ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਾਨਣ ਖਿਲੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਟਿਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਟਿਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਰਸ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਭਲ ਨਾ ਭਲਾਈ। ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਦਨਾ ਉੱਠੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਮਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਸੋ, ਜਾਣੋ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹੋ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਮੱਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਉਮਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਈ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਪਿਆਸ ਰਹੇ ਸਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਜਾ ਲੱਗੇ ਮਿੱਠੀ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਭਜਨ, ਬੰਦਗੀ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਛਾਏ। ਐਸਾ ਇਕਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਡੋਰਾ ਜਾਂ ਦੇਹੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਦੋਖੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੋਪ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਸ ਖਟ ਮਾਸ ਜਥ ਭਏ ਬਤੀਤ, ਉਕਲਾਨੋ ਬਾਬੇ ਕੀ ਮੀਤ। ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਪਤਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਸਨ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਈ ਧੀਰੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਕਲਾਲ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆਨੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਦਾਰਨ ਭਾਲਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਹੀ ਠੀਕ ਦੱਸ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰ ਪੁੱਜੇ। ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਰਤਨ ਵੀ ਕਦੇ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੀ ਤੁਕ ਪੜੀ, ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈਐ ਹੋਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਸ। ਮਾਈ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਠ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਕਾਰ ਪਾਉਣੀ ਕੋਈ ਰਜਾ ਮੇਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਲਵੰਡਰ ਬਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ऐसा ही होया। रबाबी ने जद शब्द गाया, गुरु अंगद देव जी बाहर आए। मुखों वाह वाह दे बचन कीते। सब नूं देख मुस्कुराए कि भली विਉਂਤ बाबा बुढ़ा जी ने कड्ढी। असल गल प्रगट कर दित्ती कि गुरु नूं पाउणा होवे, रिझाणा होवे, मिलना होवे ते चरण परसने होण तां राह इक्को कीर्तन है। कीर्तन सुन ओह गुरु पर तख हो उठदा है। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की कि आप जी का इस तरह गोशा नशी हो बैठना संगतां नूं व्याकुल कर रहा है। बगैर माजी दे संगत दा जहाज किनारे किस तरह पवेगा। अते फिर गुरु नानक देव जी का तां आप जी नूं वचन है, जगत को उपदेश करना। किरपा करके बाहर चलिए। बाबा बुढ़ा जी ने जद सह टिका दित्तो सो जीव दे तां गुरु नानक देव जी ने करतारपुर ईरखा फैलदी देख फरमाया सी कि खडूर साहिब विराई जी दे घर साडे बैठण दी मंजी है, उस पर जाए कर तुम बैठो। मेरा सिंघासन वही है, असी तुहाडे पास आवांगे। यह विराई जी प्रति प्यार नहीं सगों उस प्रति माण भी सी। अपने बचना ते पैरा देण गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब आए सन। विराई जी बड़ी विश्वासी औरत सी, हर एक नाल बड़ा ही प्यार करदे। एक बार जद बाबा तख्त मल जी ने बाबा फेरू मल ते हिसाब ठीक ना रखण दा दोष लगाया तां गुरु अंगद देव जी ने विराई जी कोल जाके पिता तख्त मल नूं समझाउण वास्ते कहा, पर विराई जी बड़े ही सुलझे विचारां दे होण कारण उन्हां ने अंगद देव जी नूं समझाया, पिता जी मेरा कहा टालणगे तां नहीं, पर इस तरह दाग लग जावेगा। फेरू मल जी साफ सिद्धे ते ईमानदार हन। चंगा यही है कि पिता जी नूं आखो कि एक बार दोबारा हिसाब करन। हिसाब फिर किया गया, गलती पकड़ी गई, दाग लथा। विराई जी दी दूर दृष्टि वाली समझ काम आई। माता विराई जी नाल गुरु अंगद देव जी दा बड़ा ही प्यार ते स्नेह सी। ओह भी जद मते दी सराह पिता कोल आउंदे तां लैणा जी भी उन्हां नूं मिलण जरूर आउंदे। कई वारी तां खडूर साहिब भी नाल ही आ जांदे सन। खडूर साहिब दे नाल ही संगर सी। माई विराई जी ने विच पै के संगर दे ही शाहूकार देवी चंद मरवाह खत्तरी दी पुत्री बीबी खीवी नाल रिश्ता करवा दिता। खीवी जी भी मिठे सुभाव दे सन ते सबर ते संतोख दी मूरत सन। विराई जी गुरु अंगद देव जी की सेवा बड़ी प्रेम ते भगती भावना नाल करदी सी। उन्हां दी आग्या अनुसार पाओ भर एक पा दी अलूणी अते रुखी रोटी पका के नित गुरु साहिब नूं देंदी सी, जिस दे आधार ते गुरु अंगद देव जी 8 पहर गुजारदे सन। तां ही कईयां ने इन्हां नूं पिराई भी कहा है। पिराई मुल्तान विच एक पीरखाने दा पुजारी सी जो इस प्रकार दीयां रोटियां पका के वंडदा सी। उस रोटी नूं पिराई आख्या जांदा सी। इसे कारण जद माता विराई जी भी रोटी लिआंदे तां उन्हां नूं कुछ पिराई भी आखण लग पए। माता जी हर एक नूं मूहों असीसां ही देंदे रहिंदे, सारिआं नूं गुरु नानक देव जी दा उपदेश ही सुणाउंदे रहिंदे, सेवा करदे रहिंदे अते मुख विच हर समय जप जी दा पाठ रहिंदा। सब नूं कहिंदे कि 4 गल्लां जीव नूं कदे नहीं भुलणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। पहली, कदी नाम ना भुले। दूजी, वाहिगुरू दे चरनां विच हमेशा ध्यान रहे। तीजी, बाणी ना विसरे। चौथी, उसदी रजा मिठी लगे। मनुख नूं यह 4 गल्लां जीवन दा सही राह दिखाउंदियां हन। यह एक ऐसा उपदेश है जो विराई जी सानू जीवन सुखी करन लई दे गए सन। जे इन्हां गल्लां उत्ते अमल कीता जावे तां ही वाहिगुरू साडे कोल खड़ा दिखेगा। दर्शनां लई लोचदी एक होर माई हंसो बाई नूं उन्हां एक वारी उपदेश दे समझाया, गुरु भगती विच विघन नहीं पाईदा। चाहे हंसो अनपढ़ सी, केवल गुरु दर्शनां लई ही उसदा मन करदा सी, पर विराई जी ने इस भाव नाल समझाया कि उस हंसो बाई नूं बड़ी चंगी तरह नाल समझ आ गई। हंसो बाई जानदी ही सी विराई राही ही ओह गुरु दर्शन कर सकदी है। उन्हां दा प्रभाव ही ऐसा सी, तां ही कईयां ने इन्हां नूं सबराई भी आख्या है, जिस दा भाव ही सबना विचों वध के प्रकाश करन वाली प्रधान राणी हुंदा है। विराई निरा कथन नहीं सी करदी कि रजा मिठी लगे, सगों रजा विच रहण वाली भी औरत सी। 6 महीने गुरु अंगद देव जी उन्हां दे घर रहे। गुरु अंगद देव जी कोठड़ी विच जा बैठे सन अते विराई जी नूं बाहरों ताला लगा के किसे नूं ना कहण लई कहा सी। विराई जी ने उसे तरह आग्या ते पहरा दिता। बाबा बुढ़ा जी दे कहण ते भी कवाड़ नहीं खोलिया। चाहे बाबा बुढ़ा जी जाण गए सन कि विराई दे मूँह ते जो रौनक है, जलौह है, ओह गुरु घर होण कारण है।
ਸੋ ਵਿਰਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਤਲਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰਾਈ ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਤਪਿਆਣੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਗੰਗੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਦੀ ਘਰ ਪੁੱਜੀ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਹਿ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏ ਤਾਂ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਜੁਟ ਗਏ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 2-1 ਵੱਡੇ ਮੰਜੇ ਡੁਹਾਏ, ਧੋਬੀ ਦੇ ਧੋਤੇ ਖੇਸ ਵਿਛਾਏ, ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਚਟਾਈਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਮੂੜੇ ਡਾਹੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਛੰਨੇ ਮੰਜਵਾ ਲਏ। ਗੰਗੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਖਬਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੱਟ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟ ਪਈ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦ ਖੀਵੀ ਜੀ ਖਡੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਤ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤਦ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੜਛਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਰਤਾ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਝੱਟ-ਪੱਟ ਵੱਡੀ ਕੜਛੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾਨ ਦਾ ਕੜਛਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕੜਛਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੜਛਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਆਈ ਤੇ ਪੀੜਾ ਡਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀਰ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਵਰਤਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਵਰਤਾ। ਤੇਰੇ ਦਵਾਰਿਓਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਨਿਰਵਾਣ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਅਤੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੂ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਜੋ ਕੜਛਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਦਕਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਦਕਾ ਲੰਗਰ ਰਸਦਾਇਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅਚਰਜਮਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਖਡੂਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਬੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਥਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਉਸਰ ਗਈ। ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਬਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਰੋ ਭਜਨ ਹੋਏ ਪਰਮ ਬਿਲਾਸਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਮਿੱਠਾ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਬਲਦੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋ ਬੜਾ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਲਟੈਨ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਮਰ ਜੋਤ ਜਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਦੇ, ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਦ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਟੁਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਮਾ ਵਾਲਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾਸੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੇਟੀ ਅਨੋਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾਤੂ ਸਨ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਾਮਾਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਗੁਰਪਿਤਾ ਘਰ ਜਨਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਧਾਰ ਬਪ ਆਪਣੋ ਉਪਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਮ। ਗਲਾ ਅਤ ਸੁਰੀਲਾ, ਕੰਠ ਕੋਕਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਆਤਮਕ ਉਚਾਈਆਂ ਛੋਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪੁੱਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਜਨਮ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋੜੀ ਰਲੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹਨ, ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ 5 ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਸ ਇਹ ਦਿਓ ਕਿ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦਾ ਸਹੀ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਵੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਭਰਨ ਯੋਗ ਧੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲਾਪਣ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਘਰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਲ ਖਾਨ ਕੰਨਿਆ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਬਿਨ ਜਗ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿਖੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪੁੱਤਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਨਾਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਕਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜਦ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਬਾਸਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸੂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਸੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਧੀਰਜ, ਧਰਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੀ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਰਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਆਗਿਆਕਾਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੱਸੂ ਨਾਤੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਦਰ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜਦ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਤਾਂ ਡੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੋਖੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਸਰਕੇ ਹੀ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੰਠ ਸੀ, ਗਲਾ ਵੀ ਅਤ ਸੁਰੀਲਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਸਰਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਪੜਨ ਕਰ ਚਾਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਰਸ ਹੀ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਨ ਖਾਧੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੇ ਰਾਤ ਪੜੀ, ਕੁਛ प्रसाद न किया और न रात को सोए। बीबी अमरो गुरु अंगद जी की बेटी श्री अमरदास जी के भतीजे जस्सू को ब्याही थी। जब पहर रात रहती थी बीबी अमरो नित स्नान करके बाणी दा पाठ करते थे, घर दा धंधा हाथों से करते थे। जब बीबी अमरो बाणी पढ़न लगी तब साहिब बैठे थे और बड़ी चेतावनी में थे। तब साहिब ने शब्द सुना। गुरु अंगद देव जी बारे इतिहासकार कहते हैं कि वह रोज बच्चियां नूं पास बिठा बाणी कंठ कराया करते। उस समय किसी नूं पास आउण दी आग्या तक नहीं सी। कितना प्यार करते होणगे बच्चियां नाल कि हमायूं तक दी परवाह ना कीती। कितनी देर वह खड़ा देखदा ही रहा। बच्चों से ही गुरु जी परचे रहे। यही ही कारण है कि बीबी अमरो नूं भी बहुत बाणी कंठ सी।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਿੱਤ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਯਾਤਰੀ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਗੂਰੇ ਕਾ ਸੰਗ ਕੀਆ ਜਨਮ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਸੌ ਨਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਭਰਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਆਖੈ ਸੁਣੇ ਜੋ ਕੋਈ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੱਟ ਕਰਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਜਦ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਸ ਘਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਦੁਰ ਦੁਰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹ। ਭਾਬੀ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਤੂੰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਚਾਹ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਨੂੰਹ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਹਿਸਾਨ, ਜਦ ਪੇਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਣ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਾਂਗੀ। ਭਾਗੋ ਕਹਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਕੇ ਹੈ ਗਈ, ਫੇਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਜਾਸੀ ਲਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਹੀਂ ਪਏ ਰੜਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਐ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗੱਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨ ਬਿਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾਲ ਹਨ, ਉਡਾਰੂ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰੜੇ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ, ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੋਹੇ ਪਾਸ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕਰੋਧ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਹੁਣ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਛਤ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਲਿਆਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦਾ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਪੁੱਤਰੀ, ਦੂਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ, ਚੌਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਧੁਰ ਕੰਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਉਸੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਲਈ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਸੌਰਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਸੰਕੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
पर उसे वक्त सस भागो जी आ गए। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਬੱਚੀਏ, ਪੜਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹੀ ਸ਼ਰਮ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗੁਰਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਚੱਲੇਂਗੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰ ਆਈ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਢਹਿ ਪਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਚਰਨਾ ਕੇ ਆਸਰੇ ਪਰ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁੜਮ ਜਾਣ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲੇ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਮਿਟ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਪਾ ਬਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ। ਇੰਜ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੀਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 87 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।